쥐를 믹서기에 넣어 갈아버리고 냉장고에 보관하는 의문의 한 사람. 그리고 외딴 곳의 창고로 가는데 그곳에 고립되어 있었던 끔찍한 실체가 밝혀집니다. Alice from 508, you said that someone was going to be by the other day to fix my bathtub and they never showed. So if you could please send someone ASAP. 피부 관리샵을 운영하며 나름 성공한 삶을 살고 있는 주인공 앨리스. Unless I'm here. Thank you. 하지만 한 가지 오점은 아이도 있는 45세의 유부남을 사랑하고 있다는 것이었죠. I'm just really in love with him. I need to grow up. And saying this stuff out loud in front of you guys really helps give. 주기적으로 갖는 모임을 통해 아무에게나 말하지 못했던 속마음을 털어놓고 귀가하는데 어디선가 인기척이 들립니다. Can I help you? 분위기가 매우 어둡고 얼굴에 화상을 입은 듯한 이 여자는 알고 보니 전날 욕조 수리를 의뢰해서 찾아온 직원이었죠. I'm sorry. 그녀의 정체를 알고 경계심을 푼 앨리스는 덤으로 쥐구멍까지 찾아내서 처리해준 직원의 전문성을 신뢰하기 시작합니다. You know, actually, if we could just throw that outside in the garbage chute. I work out of this apartment and I've got clients. They come in and out every day and this place just gets really dirty. 급기야 현금으로 지불할 테니 주기적으로 집 청소를 해달라는 부탁까지 하죠. Into management. They say it's easy. It's not. Jesus Christ. Hi, Shelley. 다음날 손님을 응대하고 피로를 풀기 위해 느낌있게 반신욕을 즐기는 앨리스와 약속대로 집 청소를 하는 셸리. 그런데 청소를 하다가 문득 눈에 띈 예쁜 목걸이를 만지다가도 앨리스도 훔쳐보며 어딘가 이상한 느낌을 풍기죠. 얼마 뒤 유부남 마이클한테서 보고 싶다는 연락과 함께 같이 여행 가자는 제안을 받습니다. 그를 정말 사랑하지만 이루어질 수 없는 관계라는 걸 알고 있었던 앨리스는 사실 그와 멀어지려고 나름 노력하고 있었습니다. 부적절한 관계 때문에 숨어 지내며 상담할 사람이라곤 같이 모임에 나가는 친구 한 명뿐이었고 The place looks beautiful. 굉장히 외로운 삶을 살고 있었던 앨리스는 셸리에게 함께 저녁을 먹자고 제안합니다. But I was wondering if you would like to stay for dinner. Well, and now the best part of any meal, Turkish coffee. So, do you live around here? No. 굉장히 내성적인 셸리의 성격 때문에 이야기는 좀처럼 이어지질 않고 갑자기 집으로 찾아온 유부남 때문에 앨리스도 솔직하게 털어놓습니다. It's very bad. I know. I'm quitting. This is my last pack. I've been seeing this man for quite a while, but I'm ending it. He has a wife, but he also sees me. You look like Barbie. Thank you. Stop here. 깊은 숲속 외딴 곳에 살고 있는 셸리는 집에 데려다준다는 앨리스를 돌려보내고 Are you sure? 앨리스의 예쁜 외모와 삶이 부러웠는지 아까 청소할 때 훔친 목걸이를 걸어보며 생각에 잠기죠. 그리고선 냉장고에 보관했던 쥐 쉐이크를 가지고 외딴 창고로 향합니다. Eat. Or I'll feed it to you. Facials by Alice. 다음날 아침 앨리스를 절대로 놓아주기 싫어하는 마이클의 모습이 비춰지고 그녀도 확실하게 끊어버릴 자신이 없어서 계속 마음이 흔들리는 모습을 보여줍니다. I'm not gonna tear apart a family. I just need to focus on myself.
always here. 그리고 금연의 약속도 어기고 계속 자제력이 흔들리는 앨리스에게 셸리는 스스로 해결 지으라는 말을 하죠. Gotta be strong and do it myself. Agreed. You know, I've wanted to do this for 2 weeks, so thank you. There. Have a look. 화장하는 법도 모르고 예쁜 옷도 입은 지 한참 오래된 셸리를 위해 앨리스는 최선을 다해 친절을 베풀지만 셸리의 욕심과 본색은 이제부터가 시작이었습니다. You look lovely. 앨리스가 잠에 들었을 때 몰래 들어와 그녀를 기절시키고 그녀의 얼굴 형태를 본떠서 마스크를 만듭니다. 그리고 그동안 잊고 지냈던 아름다움과 여유로움에 깨우친 듯 앨리스가 했던 것들을 전부 따라하죠. 셸리가 왜 이런 삶을 살고 있는지에 대해서는 그녀의 어린 시절로 돌아갑니다. No, sweetie, but you can't have too much salt. It gives you that puffy look. What a pretty little thing you are. 어린 셸리를 잘 챙겨주는 것처럼 보이는 그녀의 엄마는 굉장히 무서운 정신질환을 앓고 있었습니다. I don't like doing this, Mom. I know. But sometimes we all have to do things we don't want to do. Mom, please. Watch that back talk or I will cut that tongue out. I'm sorry, sweetheart. 감정이 극변하고 밖에 나가지도 못하게 하며 구속하자 행복해 보이는 인형집을 보며 대리만족하는 것이 셸리의 유일한 낙이었죠. Don the dentist. 가장 최악인 것은 딸을 성적으로 이용하여 돈벌이 수단으로 생각하는 것이었습니다. Shell, remember Dawn? Knock on the door at 7:30. 그런 생활을 반복하다가 어느 날 인내심의 한계에 다다른 사건이 터집니다. 이성을 잃어버린 셸리가 덤비다가 그만 팔팔 끓던 기름을 정통으로 뒤집어 쓰게 되고 이 이후로 그녀의 삶이 180도 달라지게 된 것이었죠. Shelly, hi. You know, honestly, I have a throbbing headache. I'm really not feeling very... 전날 밤 마취제로 기절하여 컨디션이 안 좋아진 앨리스를 위해 차까지 끓여주는 셸리. It's good. Thank you, Shelly. 그 타이밍에 끈질기게 매달리는 마이클을 뿌리치지 못하는 앨리스의 모습에 굉장히 이해가 안 된다는 표정을 짓죠. But I guess he just doesn't want to stop. 급기야 갑작스럽게 찾아온 마이클에게 다시 또 마음이 이끌려 뜨거운 밤까지 보내게 되고 그 광경을 몰래 의미심장하게 바라보는 셸리. Why do you think you keep having that dream? That's your subconscious trying to tell you something that you need to get out of this. Stay with the married man. End up 45 and alone. It's your life. Yeah, okay, great. 다음 날 다시 마이클을 만나게 되었다는 이야기로 친구에게 호되게 혼나고 있을 때 셸리의 습격을 받습니다. 그리고 앨리스의 휴대폰으로 문자를 보내서 마이클을 집으로 끌어들이죠. Alice? 셸리는 앨리스의 우유부단함에 진절머리가 났는지 직접 마이클을 죽이라고 요구합니다. You need to end this. You shouldn't let that happen.
살을 태워버리는 화학물질로 고문을 하고 Do it. 마이클도 반쯤 포기 상태가 되자 어쩔 수 없이 극단적인 선택을 해버리죠. You're perfect now. 그리고 기절시킨 앨리스를 캐리어에 넣고는 마이클의 차를 가지고 자신의 집으로 이동합니다. Helen, you need to stop this. This is about you and Michael. It's not about. 한편 남편이 의심되어 뒤따라온 그의 아내는 그의 차가 나가는 것을 보고 뒤쫓아가는데 하필 그때 기름이 떨어져 차가 잠시 멈춰버리죠. 그리고 장면은 어린 셸리가 화상을 입고 나서의 이야기를 보여줍니다. Start bringing in some money again? I hate you. 딸이 이 지경이 되었는데도 엄마의 태도는 바뀌지 않고 본격적으로 엄마에 대한 앙심을 품습니다. What did I tell you about that mouth? What did I tell you? Is this what you want? 셸리가 자꾸 말대꾸를 하는 것에 정신이 나갔는지 진짜 혀를 자르려고 하고 I'm so sorry. 더 이상의 이성이 남아있지 않은 셸리의 극단적인 선택으로 인해 이때부터 전세가 역전되어 버리죠. Eat. 그렇게 창고에 갇혀있는 생물의 정체는 혀가 잘린 상태로 쥐쉐이크만 먹어오던 그녀의 엄마였습니다. 같은 시각 차 문제를 해결하고 다시 찾으러 다니던 마이클의 아내는 남편의 차를 발견합니다. Michael? 그렇게 두 여자가 마주하게 되고 There's a crazy woman that's trying to kill me. 육감적으로 앨리스가 남편의 바람 상태였다는 것을 눈치채게 되죠. You're her, aren't you? I'll tell you everything. But right now we just have to get out of here, okay? I'm sorry. Please. 드디어 문 밖을 나갔나 싶었지만 역시나 셸리가 가만히 보내줄 리 없었습니다. 셸리를 잠시나마 따돌리고 쓰러져 있는 아내의 차를 발견한 앨리스. 하지만 도망가지 못하고 셸리가 놓은 주사를 맞고선 정신이 혼미해지죠. 얼마 뒤 예쁘게 단장한 채 깔끔해 보이는 방에서 눈을 뜬 앨리스. 알고 보니 셸리의 목적은 앨리스를 해치려 했던 것이 아니었고 어릴 적부터 자신이 꿈꿔왔던 인형의 집을 앨리스를 이용해 완성한 것이었습니다. 그렇게 인형의 집을 바라보는 듯한 모습으로 욕구를 채우며 영화는 끝을 맺습니다. 이 영화는 어릴 적 상상도 하기 싫은 학대로 인해 삶이 피폐해진 셸리가 앨리스의 삶에 개입되면서 난장판이 되는 이야기입니다. 감정이 메말라버린 셸리가 잘못된 욕구를 채우기 위해 사이코패스화된 인간으로 변해버리고 인적이 드문 창고에서 자신의 엄마를 사육했다는 것 자체가 이미 굳어버린 깊은 증오를 나타내고 있죠. 그리고 앨리스도 잘못된 사랑을 택하면서 의지할 사람 없이 공허해진 마음이 셸리가 들어올 자리를 마련했고 결국은 셸리의 잘못된 욕망을 채워줄 주인공으로 낙점되었다고도 볼 수 있을 것 같습니다. 모든 주인공들이 보기에 불편한 짓들만 골라서 버리고 굉장히 매스꺼운 장면도 많이 포함하고 있긴 했지만 잘못된 욕망이 어떻게 병들게 하는지에 대해 나름 보여주었던 영화 더 클리닝 레이디였습니다.